स्वागत है पीटीसी न्यूज़ में सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो विचार तकरार। एक अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लेके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर हाँ। कांग्रेस विच ऑल इज वेल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। पंजाब कांग्रेस विच तां बिल्कुल नहीं है। अज पंजाब कांग्रेस नूं दो वड्डे झटके लगे ने। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने रोड रेस के मामले दे विच फैसला सुणाउंदिआं 1 साल की सख्त सज़ा का फैसला किया है। दूजे पासे सुनील जाखड़ जो दहाकियां तो कांग्रेस पार्टी दे नाल जुड़े हुए सी, उन्हां दे पिता भी कांग्रेस पार्टी दे नाल जुड़े हुए सीगे। कई बार वो प्रधान भी रहे ने, पंजाब दे MLA भी रहे ने। अज उन्होंने कांग्रेस नूं अलविदा कह के भाजपा का दामन फड़ लिया, भाजपा की झोली दे विच जाके पै गए ने और बहुत गंभीर इल्जाम कांग्रेस पार्टी ते लगाए ने, पंजाब कांग्रेस ते भी लाए ने, लीडरशिप ते सवाल उन्होंने खड़े किए ने। और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय दे विच पंजाब दी कांग्रेस या मुल्क दे विच जिहड़ी कांग्रेस है खेरू खेरू हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। दो अहम मुद्दों ते विचार चर्चा लैके तुहाडे सामने हाजिर होए हां। एक मजबूत लोकतंत्र दे लई भावें वो केंद्र दे विच कोई सरकार होवे या सूबे दे विच कोई सरकार होवे, मजबूत विरोधी धिर दा होना बड़ा जरूरी है। जो विरोधी धिरां लगातार कमजोर हो रही ने, उस करके लोकतंत्र नूं कितना कुछ वड्डा खतरा है, इस ते भी चर्चा करांगे। एक होर झटका कांग्रेस नूं भी लग्या। पट्टीदार आगू वालों जदों रिजाइन करके यह कह दिता गया कि मैं 3 साल खराब किए कांग्रेस विच रह के, वो भी गुजरात चोणों तो ठीक पहला, यह भी एक वड्डा झटका कांग्रेस नूं हैगा। कुल मिला के अज का दिन कांग्रेस लई वावा झटकियां वाला रहा। नवजोत सिंह सिद्धू का मसला 34 साल पुराना एक केस है, जिस दे विच रोड रेस का यह पूरा मसला सीगा, जिस दे विच अज अदालत ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया सीगा, 1000 रुपये जुर्माना किया सीगा, उस तो बाद अज फैसला सुनाया। हुण तुहानूं बैकग्राउंड थोड़ी जी फटाफट समझा देने इस मसले की कि पूरा मसला है की है सिद्धू के खिलाफ रोड रेस का मामला। 27 दिसंबर 1988 नूं रोड रेस दे विच एक कतल दे नाल जुड़िया होया यह पूरा केस है। 27 दिसंबर 1988 नूं पटियाला के शेरांवाला गेट मार्केट दे विच पार्किंग नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू ते उसदे दोस्त का एक शख्स दे नाल झगड़ा हो जाता है। वो झगड़ा क्यों होंदा है? 65 साल के बजुर्ग गुरनाम सिंह की इस झगड़े दे विच मौत हो जाती है। पार्किंग में लेकर झगड़ा होंदा है, नवजोत सिंह सिद्धू वालों मुक्का मारा जाता है, जिस करके उसकी मौत हो जाती है। 15 मई 2018 को इस मामले दे विच सिद्धू नूं दोषी करार देंदे होया सिर्फ 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा जिहड़ी है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई सी। इस तो बाद पीड़ित परिवार ने सितंबर 2018 दे विच फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन पा दी सी। 25 फरवरी 2022 दे विच सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पटीशन ते सुनवाई करन दा फैसला किया सी। और जदों रिव्यू पटीशन फैसले तो बाद अज आई है 34 साल बाद 19 मई 2022 नूं रिव्यू पटीशन ते जो फैसला आया है, उसने नवजोत सिंह सिद्धू नूं मुश्किलों च पा दिता। नवजोत सिंह सिद्धू नूं IPC की धारा 323 के तहत सज़ा सुनाई गई है। 1 साल की सख्त जेल की सज़ा जिहड़ी है वो उसनूं सुनाई गई है नवजोत सिंह सिद्धू नूं। नवजोत सिंह सिद्धू नूं सज़ा सुनाने तो बाद पीड़ित परिवार जिहड़ा वो कह रहा कि इंसाफ की उम्मीद असीं छड्डी नहीं सी। और पीड़ित परिवार के वकील का की कहना, फटाफट वो सुना देने, फिर चर्चा अगे लैके जावांगे। मेरे नाल पीड़ित परिवार के वकील सुधीर वालिया साहब मौजूद ने, उन्हां नाल गल करते हैं। वालिया साहब, अज की रहा कोर्ट दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दे केस? नवजोत सिंह सिद्धू ते तुहानूं याद होना, तुसीं उदों भी मेरी इंटरव्यू लई सी। नवजोत सिंह सिद्धू नूं पहली जिहड़ी जजमेंट सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1000 रुपया जुर्माना दे के छड्ड दिता गया सी गुरनाम सिंह दे डैथ के केस 'ਚ। उस जजमेंट के अगेंस्ट असी रिव्यू पटीशन फाइल की सी सुप्रीम कोर्ट के अगे। जिहड़ी रिव्यू पटीशन अज लगी सीगी, बहस हो चुकी सी, अज उहदा फैसला आया है और उहदे फैसले दे विच उन्होंने साडी रिव्यू पटीशन मंजूर कर ली है। और 2 जज बेंच ने होल्ड किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं असी 1 साल की रिगरस इंप्रिजनमेंट की कहते बामुशक्कत, हाँ रिगरस इंप्रिजनमेंट असी सुनाने 1 साल ली। सो उन्होंने हुण सरेंडर करके अपनी जिहड़ी सज़ा है वो भुगतनी पैगी। मैं इत्थे दसदा चला कि हाले तक सिद्धू साहब ने सिर्फ 1 दिन की ही सज़ा कट्टी सी। वाले साहब, ਇਹਦੇ 'ਚ कानूनी तौर पर वेखा जाए तो सिद्धू साहब को ऑप्शनस की हैगे ने जी? उन्हां कोल ऑप्शनस वैसे तो उन्हां दी बड़ी वड्डी लीगल टीम है, मगर एक ऑप्शन है कि क्यूरेटिव पटीशन अगर वो एडवाइस करन ते, पर क्यूरेटिव तुहानूं भी पता है, तुसीं सुप्रीम कोर्ट कवर करदे, इट इज़ समथिंग वेरी वेरी रेयर। बहुत मुश्किल होंदा है कि कीता जाए रिव्यू, क्योंकि रिव्यू दे विच जजमेंट है। तुहानूं लगदा अज उस पीड़ित परिवार नूं न्याय मिलिया जिहड़ा लंबे समय तो लड़ रहा सी? 100% भाजी, तुसीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सानूं उन्हां दे फोन आ रहे ने, वो गल नहीं कर पा रहे, वो इन्ने इमोशनल जज्बाती होए दे ने। ते मेरा ख्याल देर बाद न्याय मिलिया है, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित कर देता है कि क्राइम डजंट डाई।
ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਸਨਟ ਡਾਈ। जुर्म किन्ना मर्जी पुराना होवे कदे मरदा नहीं है, उसकी सज़ा जरूर भुगतनी पैंदी है और उसकी सज़ा हुण नवजोत सिंह सिद्धू नूं दित्ती गई है। 1 साल की सख्त जिहड़ी सज़ा वो दित्ती गई है। साडे नाल खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करन दे लई। एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी साहब बुला रहे श्रोमणी अकाली दल के, एडवोकेट सुरजीत सिंह स्वैत साहब बुला रहे पंजाब कांग्रेस के, तीक्ष्ण सूद साहब बुला रहे पंजाब बीजेपी के, प्रोफैसर मजीत सिंह जी सियासी माहर ने। सारे ही मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत मैं स्वैत साहब थोड़े तो ही करांगा। जो मैं शुरुआत दे विच कहा कि अज दा दिन घट्टो घट्ट कांग्रेस के लिए चंगा नहीं है, भावें वो स्टेट की कांग्रेस होवे या सेंटर की कांग्रेस होवे। 2 वड्डे झटकिਆਂ ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। जी देखो, जितों तक ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਝਟਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਸੈਟਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਭੰਡਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਭੰਡਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੰਡਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਕਮਿਊਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਬਿਆਨ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਈਏ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਿਵਾਦਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਗਈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ,
ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜੱਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 38 ਹੈਗਾ ਜੀ। 38 ਨੰਬਰ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਮਚ ਸੈਟਿੰਗ ਫੋਰਥ ਮਚ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਜੀ ਨੰਬਰ 1 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਨੰਬਰ 2 ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 319 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਡਾਕਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ court opinion that case beyond the ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਡਾਊਟਸ। ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, he can hold the court on the road and he can decide and pronounce the order। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ। 304 ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੱਟ ਉਹਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 323 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਤਿਕਸਨ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਆਏ ਆ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਭੰਡਦੇ ਰਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੱਪੂ ਨਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ, ਸ਼ੀਲਾ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹੀ ਕਲਾਮੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਠਾ ਪੇੜ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ,
ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੌਜੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ, ਆਪਣੀ ਵੇਦਨਾ, ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਕੱਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਅੱਛੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚਲੀਆਂ ਨੇ, ਈਡੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਾਰਟੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਕਿੜ ਕੇ ਉਹੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿयंका ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਹਿੰਦੀ ਖਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਨਵਾਂ ਲਹੂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਲੀਡਰ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਲਕਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹ ਖੇਡਿਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। 50% ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, 50% ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਸੈਂਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੋਈ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣਨੀ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਕਰਿਓ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ? ਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁੱਚਾਂ ਵੱਡੀ ਤੁਰੀ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 30-35 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਚਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ। ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਰੋਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਯੋਗਾ ਉਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਜੇ ਹਾਂ ਮੰਥਨ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਖਿਆਨ ਲਿਖਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮਸਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜੂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ, ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, G23 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣਾ ਵੋਕਲ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਪਰ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੌਨ ਵਰਤਨ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਤੰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਾਪਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਫਸਟ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਧਰ, ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਵਸ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਾ ਜਿੰਦ ਅਜਾਬੋ ਲੱਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਵਰਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਮਤਲਬ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਜਰੂਰ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਛਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਨੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਸ 100 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 18 ਐਮਐਲਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2.5 ਐਮਐਲਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੋਕ ਤਬਸਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੜਚੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਧਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪੜਚੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਿਓ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਓਵਰਕਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਡਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਭਰੇਗੀ, ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਉੱਭਰੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ 18 ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਇਤਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 92 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਆ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੌਬਸ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਰਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨੇ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਧਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨਾ ਮੁੱਦੇ, ਤਾਈਓ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ। ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਵੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ।
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 18 ML ਚੱਕ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਹੋਈਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ। ਸੁਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹ ਖਬਰ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਲੀਡਰ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਖਮਿਆਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲकुल। चलो एक मिनट एकजुट ने इसे करके सुनील जाखड़ पार्टी छड़ के चले गए। एकजुट ने पार्टी छड़ गए। प्रोफेसर साहब कोई करेक्शन फिर सूद साहब को लेना। सुलझाउण वास्ते हां एक मिनट साडी पार्टी हैगी है, समझा रही है। मैं आ गया स्वैत साहब आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। स्वैत साहब ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ स्वैत साहब ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ स्वैत साहब ਬਾਕੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਦੇਪੁਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ, ਹੁਣ ਯਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਲਓ ਯਾਰ, ਸੁਣਦੀ ਯਾਰ ਹੱਦ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਯਾਰ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। 15% ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਾਲ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਰਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਆਇਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਆ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹੁਣੇ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਆ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੁਰ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਨੈਤਿਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪੱਠੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦੇ? ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੇ? ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਾਂ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੂਬ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਚੁੱਕਣੇ? ਮੁੱਦੇ ਦੇਖੋ, ਮੁੱਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਪੀਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ 50 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਚਰ ਲੀਡਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਆਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ MP ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ MLA ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ RSS ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਧਰ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁੱਤਮ ਗੁੱਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਟਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਵੈਜ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਚੱਕਣਗੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ 21-22 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, 23 ਸਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੜੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਲਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 70% ਸੀ ਤੇ 30% ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 80% ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 20% ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਸ਼ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਰ। ਜਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਹੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਗਈ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਯੂਪੀਏ 'ਚ, ਉਹ ਬੜਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਅੱਗ ਕੋਲ ਲੰਦਾ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ। ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਲਦਾਖ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟੋ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾ ਕੁੱਟੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।